Hello everyone, welcome to our channel Maths by Pritham Sir. In this video, we are going to discuss about the conformal transformation. First, now see conformal mapping. What is conformal mapping? Let W is equal to f of z be a complex valued function of a complex variable z, where z is equal to x plus iy, and u is equal to u of x comma y, and v is equal to v of x comma y. Then some correspondence between the point u comma v in z plane, so u comma v in w plane, and x comma y in z plane is obtained, which is called the mapping or transformation of a point in z plane into a point of the w plane. Simply, this is an a z plane, this is an a w plane. Z plane has a real axis and imaginary axis. We denoted with x and y symbols. And in a W plane, real axis and imaginary axis, we denoted with a u and v. Okay. If we take one point here, it has an image in W plane. For example, W is equal to f of z is any condition. W is equal to f of z అనే కండిషన్ అయితే ఈ పాయింట్ ని దీని ఈ W is equal to f of z కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఇమేజ్ అనేది W ప్లేన్ లో ఉంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ u కామా ఈ పాయింట్ x కామా y అవుతుంది. దీని యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఈ W ప్లేన్ లో u కామా v టర్మ్ లో వస్తాయి. ఇలా మ్యాప్ అవుతే దీన్ని మ్యాపింగ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అంటాము. ఓకే, now we see what is conformal transformation. Consider the transformation W is equal to u of x comma y. W is equal to u of x comma y plus I into v of x comma y that maps a point z0 is equal to, it's a map z0 is equal to x0 plus I into y0 in the z plane to the point w0 is equal to u0 plus I into v0 of the w plane. Further, let the two curves C1 and C2. Now we see first, this is an z plane. It has a real axis we denoted with a x and imaginary axis with y, and this is an W plane u and v. If we take one point z0 in z plane, it has an image in W plane as w0. And z0 అనే point is z plane. దీని యొక్క ఇమేజ్ అనేది w0 అనే ఇమేజ్ అనేది W plane లో ఫామ్ అవుతుంది. If we take two curves C1 and C2 curves, C1 curve and C2 curve తీసుకుంటే దీని యొక్క ఇమేజెస్ అనేవి ఇదే పాయింట్ నుండి ఒక టూ కర్వ్స్ అనేవి సేమ్ ఈ C1 యొక్క కర్వ్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది γ1 అండ్ C2 యొక్క ఇమేజ్ అనేది γ2 గా ఫామ్ అవుతుంది. Further, like that two curves C1 and C2 intersecting at Z0 be mapped into two curves gamma and γ2 intersecting at W0. అలానే ఫామ్ అనేది γ1 ఈ టూ కర్వ్స్ అనేది Z0 దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి. సో దీని యొక్క ఇమేజెస్ గామా అండ్ γ2 అనే కర్వ్స్ కూడా W0 దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి. ఇఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది ఇంటర్సెక్టింగ్ కర్వ్స్ C1 and C2 at Z0 is equal to the angle between the intersecting curves gamma and γ2 at W0, both in magnitude and direction. ఈ Z0 దగ్గర ఈ C1 and C2 ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే ఈ Z0 పాయింట్ దగ్గర కొంత యాంగిల్ ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సేమ్ యాంగిల్ ఈ రెండు ఇమేజెస్ మధ్య కూడా ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ వీటి యొక్క డైరెక్షన్, ఇఫ్ ఇన్ కేసు డైరెక్షన్ లా ఉంటే దీని ఇమేజ్ యొక్క W ప్లేన్ లో ఉన్న డైరెక్షన్ కూడా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ వీటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఇలా ఉంటే దీన్ని యాంగిల్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్, if these three are same in Z plane and W plane, then we say that the W is equal to f of z transformation function is conformal transformation. ఇచ్చిన కండిషన్ ని conformal transformation అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ conformal mapping, conformal transformation, cartography or mapping. One of the most classic application of the conformal mapping is creating a map. A conformal map projection preserves the angle, meaning that the shape of a small features is accurately represented. This is where the compass bearings on a conformal map will be accurate. The most famous example is the Mercator
projection which is conformal though it deserts area significantly near the poles. Here's an illusion of map projection. ఈ cartographic graph or map mapping అనేది the best example for a conformal transformation. మనకి గ్లోబ్ అనేది స్పియర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. దాన్ని మనం మ్యాప్ లా మార్చాలంటే 3 డైమెన్షన్ నుండి 2 డైమెన్షన్ లో మార్చాం. అట్ ద సేమ్ టైం 3 డైమెన్షన్ 2 డైమెన్షన్స్ మార్చినప్పుడు వీటి మధ్యలో ఉన్న ఈ ఏరియాస్ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్, ఈ కర్వ్స్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ మధ్య ఉన్న యాంగిల్ కానీ వాటి యొక్క పొజిషన్స్ కానీ ఎక్కువ చేంజ్ చేయకుండా 3 డైమెన్షన్ నుండి 2 డైమెన్షన్ కి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ కన్ఫార్మల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే టాపిక్ ని యూస్ చేస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మ్యాప్ లో చూస్తే ఈ అమెరికా మధ్యలో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్, అలానే ఇక్కడ మనకి మ్యాప్ చూస్తే ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ అనేది సేమ్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా టు ఆఫ్రికాకి మన ఈ గ్లోబ్ మీద ఎంతైతే ఏరియా ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఈ 2 డైమెన్షన్ లో కూడా ఈ పాయింట్ నుండి ఆఫ్రికా ఉన్న పాయింట్ కి సేమ్ డిస్టెన్స్, అంటే వీటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా బై యూజింగ్ కన్ఫార్మల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూస్ చేసి 3 డైమెన్షన్ ని 2 డైమెన్షన్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ another applications for a conformal transformation is aerodynamics and a fluid dynamic concept. The conformal mapping is used in designing an airfoil, the shape of aeroplane wings, the analyzing the fluid flow by transforming the complex shapes into a simpler ones like a circle. Mathematicians can solve the equations for a fluid flow more easily and then map the solution back to the original shape. This helps the engineers optimize the wings design for the better lift and reduce the drag. The fluid, this is another best example for the conformal transformation. ఈ కన్ఫార్మల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ అండ్ ఏరోడైనమిక్స్ 2 టాపిక్స్ లో కూడా 2 సబ్జెక్ట్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏరోప్లేన్ వింగ్ ఉంటే దాని యొక్క ఏరోడైనమిక్స్ లో ఏరోప్లేన్ యొక్క వింగ్ ఉంటే ఆ వింగ్ అనేది దాని యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటే దాని యొక్క ఫ్లూయిడ్ కన్సంప్షన్ ఎలా తగ్గుతుంది, దాని యొక్క షేప్ ఎలా ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం దాని మధ్య ఉన్న యాంగిల్స్ చేంజ్ అవ్వకుండా దాని యొక్క షేప్ ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, దాని యొక్క షేప్ అని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అని చెప్పని వితౌట్ చేంజింగ్ ద యాంగిల్, దాని యొక్క ఉన్న యాంగిల్ ని చేంజ్ చేయకుండా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలని చెప్పి దాని యొక్క షేప్ చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ కన్ఫార్మల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇంకొకటి ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ లో అయితే ఏదైనా సరే ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ ని సింప్లర్ షేప్ గా కన్వర్ట్ చేసి దాని యొక్క నేచర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మళ్ళీ దాని యొక్క నేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ సింపులర్ షేప్ నుండి సేమ్ మ్యాచెస్ ఫస్ట్ దాని యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ transformation, conformal transformation concept. Okay, this is an of example figure. Okay, now we see some general transformations. There are 4 types of transformations. First, translation, and second one, rotation, and third one, magnification, and fourth one, inversion. Now we see these 4 topics for general transformations. First, translation. Translation, W is equal to Z plus beta. W is equal to Z plus beta. The translation and in the form of W is equal to Z plus beta form lo untundi, where beta is complex constant. Okay, ఈ బీటా అనేది కాంప్లెక్స్ కాన్స్టెంట్. W is equal to Z plus beta form అంటే దాని ట్రాన్స్లేషన్ అంటాం, where beta is any complex constant. This transformation will display or translate every point in the Z plane along the direction beta through a distance equal to beta dash mod beta. ఈ బీటా అనేది కాంప్లెక్స్ కాన్స్టెంట్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ W is equal to U plus IB కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, Z is equal to X plus IY కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఈ కాంప్లెక్స్ కాన్స్టెంట్ ని మనం అప్లై చేస్తే ఈ కండిషన్ లో మనం ఈ 2 టర్మ్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే బీటా is equal to ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 plus iota అయితే ఈ Z యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఈ కండిషన్ అప్లై చేస్తే W ప్లేన్ లో దాని యొక్క పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. దాని ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ కి సెకండ్ పాయింట్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది కొంచెం జరుగుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ఈ కాంప్లెక్స్ కాన్స్టెంట్. అది ఎంత జరుగుతుందంటే దీని యొక్క మోడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత అవుతుందో సేమ్ అంతే వాల్యూ
ఈ z పాయింట్ x, y పాయింట్ కానివ్వండి u, v పాయింట్ కి చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది చూద్దాం. ఇలా ఈ త్రీ టర్మ్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాం, మనకి అర్థమవుతుంది. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ iy అనే పాయింట్, అంటే x, y అనే పాయింట్ ఇన్ z ప్లేన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ x, y అనే పాయింట్ ఉంది. w ఈజ్ ఈక్వల్ టు z ప్లస్ బీటా అనే కండిషన్, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేద్దాం దానికి. w ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ iv, w ప్లేన్ లెక్క కన్వర్ట్ అవుతుంది z ప్లేన్, ఇది w ప్లేన్. u ప్లస్ iv, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ iy ప్లస్ బీటా వాల్యూ 1 ప్లస్ iota. u ప్లస్ iv రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ని డివైడ్ చేద్దాం. x ప్లస్ 1 అనేది రియల్ పార్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఈ టూ టర్మ్స్ నుండి iota కామన్ ఇస్తే y ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 1 అండ్ v ఈజ్ కంపేర్ దిస్ టూ టర్మ్స్. రియల్ పార్ట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 1 అవుతుంది, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ప్లస్ 1 అవుతుంది. అంటే u, దీని ఒక ఇమేజ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ u, v పాయింట్ అనేది సేమ్ పొజిషన్ ఈ పాయింట్ వస్తే ఈ టర్మ్ ప్లస్ 1 అంటే కొంచెం ముందే జరుగుతుంది. ఈ పాయింట్ కాడ x ప్లస్ 1, y ప్లస్ 1 అనే పాయింట్ అంటే u, v పాయింట్ వస్తుంది. ఇలా దీని యొక్క పొజిషన్ అనేది ఇమేజ్ లో చేంజ్ అవుతుంది ఇలా. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది w ఈజ్ ఈక్వల్ టు z ప్లస్ బీటా ఫార్మ్ ఉంటే దీన్ని ట్రాన్స్లేషన్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రొటేషన్. If w is equal to beta into z, where beta belongs to complex numbers, it is any beta is any complex constant. Okay, by this transformation, the curves in the plane are rotated through an angle equal to the rg or beta, where beta is unimodular, that is w is equal to beta z is rotation, where mod beta is equal to 1. ఓకే, ఈ బీటా అనేది కాంప్లెక్స్ కాన్స్టెంట్, ఇది యాంగిల్. ఈ యాంగిల్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇచ్చిన ఫిగర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థీటాలో బట్టి మనం ఈ w అండ్ z టర్మ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పోలార్ ఫార్మ్ తీసుకుందాం. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ e పవర్ i theta కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. అలానే w ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ R ఇంటూ e పవర్ i పై తీసుకున్నాం. వేర్ పై అండ్ theta ఆర్ యాంగిల్ అండ్ క్యాపిటల్ R అండ్ స్మాల్ r ఆల్సో యాంగిల్. నెక్స్ట్ బీటా అనేది కాంప్లెక్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఈ టర్మ్ ని రో ఇంటూ ఈ పవర్ ఐ ఇంటూ ఆల్ఫా తీసుకున్నాం. ఈ త్రీ టర్మ్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈ జెడ్ ఈ టర్మ్ దీని యొక్క యాంగిల్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ రో ఇంటూ ఈ పవర్ ఐ ఆల్ఫా అండ్ జెడ్ వాల్యూ r into e power i theta. From this capital R into e power i pi constant terms ఒక దగ్గర వద్దాం. rho into r ఈ టూ టర్మ్స్ ఒక దగ్గర, e power i alpha into e power i theta. ఈ టూ టర్మ్స్ నుండి a power m into a power n ఫార్మ్ అంటే a power m plus 1 ఫార్మ్. r into e power i pi is equal to rho r e power i alpha plus i theta అవుతుంది. From this capital R into e power i pi is equal to rho r into e power i of r ప్లస్ థీటా అవుతుంది. ఈ టూ టర్మ్స్ కంపేర్ చేద్దాం. క్యాపిటల్ ఆర్ వాల్యూ అనేది r రో ఇంటూ r అవుతుంది అండ్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ థీటా. యాంగిల్ అనేది థీటా నుండి థీటా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ అంటే ఈ ఆల్ఫా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ జెడ్ ఫంక్షన్ లో యాంగిల్ అండ్ థీటా ఉంది. ఈ w ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా జెడ్ అన్న ఈ కండిషన్ అప్లై చేస్తే ఈ జెడ్ మీదకి దాని యొక్క యాంగిల్ అనేది పై మైనస్ ఆల్ఫాకి చేంజ్ అయింది. అంటే దాని యొక్క రొటేషన్ ఇచ్చిన ఫిగర్ యొక్క రొటేషన్ అనేది చేంజ్ అయింది. అలానే దీని యొక్క రేడియస్ అనేది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ బై రో అయింది. దీని యొక్క రేడియస్ అనేది కూడా కొంత చేంజ్ అయింది. ఇలా దీని యొక్క ఇచ్చిన ఫిగర్ యొక్క రొటేషన్ అనేది బై యూజింగ్ ఈ ఫామ్ లో ఉంటే ఇచ్చిన ఫిగర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ట్రెచింగ్ ఆర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. సేమ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ రొటేషన్ లానే ఉంటుంది. w ఈజ్ ఈక్వల్ టు az ఫార్మ్ ఉంటుంది. కాకపోతే a ఈజ్ ఎనీ రియల్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, a ఈజ్ ఎనీ రియల్ కాన్స్టెంట్. అదే రొటేషన్ లో అయితే ఈ బీటా ఫంక్షన్ అనేది కాంప్లెక్స్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. మ్యాగ్నిఫికేషన్ లో a అనేది రియల్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. బై దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ the curves in the z plane are stretched or contracted in the direction of z in ratio mod a if a is greater than 1 or 0 less than a less than 1. The contraction is a special case of stretching. This transformation is also known as
homothetic transformation. W is equal to AZ. A belongs to C represents the magnification if or A is equal to 0 and A belongs to real parts, positive real numbers. W is equal to AZ form. ఈ ఫామ్ లో ఉండి ఈ A అనేది రియల్ కాన్స్టెంట్ అవుతే దీన్ని మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం. ఇందులో ఇచ్చిన ఫిగర్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది, మేబీ కాంట్రాక్టెడ్ అవుతుంది, స్ట్రెచ్ అవుతుంది బై యూజింగ్ దిస్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ అప్లై చేసి ఇచ్చిన ఫిగర్ అనేది ఎక్స్పాండ్ కంప్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి క్లారిటీ వస్తుంది ఈ ఫామ్. నెక్స్ట్ ఇన్వర్షన్. W is equal to 1 by Z. ఇన్వర్షన్ అనే ఫామ్, Z అనే ఫంక్షన్ ని ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే W is equal to 1 by Z అనే ఫంక్షన్ ని ఈ కండిషన్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, where the former is deflection in the real axis and the later reflection in the unit circle. ఇది ఈ స్ట్రైట్ లైన్ నుండి సర్కిల్ కి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఆ సర్కిల్ నుండి స్ట్రైట్ లైన్ కి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో బై యూజింగ్ ఇన్వర్షన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 4 మెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ వన్, ట్రాన్స్లేషన్. In this translation, just point in a Z plane. ఈ Z plane ఉన్న పాయింట్ అనేది W plane లోకి దాని యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, రొటేషన్. ఇచ్చిన ఫిగర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది బై యూజింగ్ టీటా వాల్యూ. దాని యొక్క W is equal to f of Z అనే కండిషన్ అప్లై చేస్తే దాని యొక్క యాంగిల్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, దాని యాంగిల్ చేంజ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క రొటేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్, మ్యాగ్నిఫికేషన్ లో ఇచ్చిన ఫిగర్ అనేది కంప్రెస్ ఎక్స్పాండ్ ఎలా అవుతుంది బై యూజింగ్ W is equal to f of Z అనే కండిషన్ అప్లై చేస్తే ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, అది ఎలా కంప్రెస్ అవుతుంది చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్, ఇన్వర్షన్. Z అనే ఫంక్షన్ W is equal to 1 by Z అనే ఇన్వర్షన్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్ ఎలా స్ట్రైట్ లైన్ సర్కిల్, ఆ సర్కిల్ నుండి స్ట్రైట్ లైన్ కి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో చూస్తాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో some problems on conformal transformation. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.